كخائب واغفر ذنب عبد قد أتانا وكتائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب ودعهم على جاءت ما بدا نور الكواكب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بأطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كربا ووجه هذا الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. على السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب، وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تسجد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تأتي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عدم الزور نورا كل نور صلى الله عليه في جسمه الممدود معضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة الآسية وما هما من الخور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفلق سبح الكمال من النور أدعمود،
وبرز الحامد المحمود مجعين لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي وصل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنك ما رأينا في العراقين والشام. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة والسلام. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع لا أدنى له شرفا على مجده والسماء. صلى الله عليه
وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول، ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة، تولد ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديه فاستهل، فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء: فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت: ثم ألبسته وألجأته فلم أنشد عن غشيته ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. وأسفر ذلك عني، ثم عاودني الرعب والظلم والكشعريرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم والصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأحلاك بما تديك عن كتابته البطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأحلاك سابقا، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا، بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق سهل واللفظ المحتوي على معنى جزل، إذا داه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مأصولة أحلاك الحيبة القوية التي ترتئد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن أشريط به تعطرت الطرق والمنازل، وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب شعنه، وله الأولى في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجبسها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاضه العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم وتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني
أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الختم كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مع النبوة كل ما يصلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مع النبوش كل ما والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء. صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مع النبوة تكن لما يا بيت المصطفى عبيدكم يوم الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث بالمملكة. يصلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مع النبوة كل ما بالليل وارحموا حالي فإني
كل ما يا ويح قلبي ما استتاب مما جنت يد الشباب يا خجلتي يوم الحساب من ناقد يقصي عليه صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام وصحب الكرام تحنموا بما سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له رجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سبيك صلوات سلام kami kepada Rasul tercinta kami semua kerabat dan sahabat Nabi para pengikut hingga kiamat nanti ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu rjahu indallah innal muslimin
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma dhanzama al-fikru min dararil awsafir Muhammadiyati uquda. Tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi Sayyidi wa Habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda. وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي وإس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عتمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرب وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا
وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, hadratul muhtaramin wali jamil habaib wal asatid, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap keluarga besar daripada duriyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tengah-tengah kita, yang tak asing lagi al-mukarram wal muhtaram al-habib Zain bin Hamzah al-Habsyi dan al-habib Muhammad Bagir al-Habsyi dan habib Ali Zain al-Abidin al-Hamid dan habib Ali Zain al-Abidin al-Jubri dan para habaib, para syarif, syaraif dan syarifah yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian berataan. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran para habaib semoga kita mendapat nadhrah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga menambah berkah majlis kita, perkumpulan kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan para alim ulama, guru-guru agama yang hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, Guru Abdul Hadi, Guru Muhammad Rashid dan Guru Muhammad Kushairi, wabil khusus yaitu tetamu kita yaitu dari kota Banjarmasin, segenap daripada Dewan Guru Pengajar Pondok Pesantren Ibnul Amin Pemangkih, yang mana beliau sudah beberapa hari di Bengalon menghadiri majlis-majlis kita di tempat berkumpul kita. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kehadiran beliau semoga mendapat kita keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wabil khusus yaitu Kanda Al-Ustadz Haji Barmawi dan Kanda Al-Ustadz Haji Ahmad Fauji dan Kanda Ustadz Haji Jainal Ilmi dan Kanda Ustadz Ali Rahman. Mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, semoga beliau diberikan kesehatan walafiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus juga yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak anggota Dewan Bapak Saiful Bahri. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir. Dan wabil khusus juga yaitu tetamu kita yaitu Bapak Dr. Randos Haji Ardiansah Sulaiman beserta ibu, istri beliau, rombongan dari Senata. Alhamdulillah beliau juga menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Dan juga para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini pribadi mencakup MC dan ketua panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekaligus kami melaporkan
kegiatan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, yaitu mengumumkan laporan sumbangan. Sudah kemarin beberapa hari kami ada mengecerkan dana, yaitu terkumpul semua dana sejumlah 20 juta rupiah dan disumbang itu global, disumbang oleh Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman sebesar 15 juta. Jadi beliau menyumbang acara pada peringatan Maulid pada hari ini yaitu sebesar 15 juta. Dan juga ada beliau juga menyumbang seragam ibu-ibu sholawat. Ini mungkin ada sebagian yang dipakai atau mungkin belum, beserta jilbab. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada para donatur yang menyumbang ikut berpartisipasi atas peringatan Maulidun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun dengan uang, tenaga, pikirannya, sehingga alhamdulillah kita ikut bisa memeriahkan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang pian sumbangkan pada acara siang hari ini, semoga kami mendoakan semoga diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat pian, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan pian yang menyumbang, donatur dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah seberatan, amin ya rabbal alamin. Dan kita sambutan sebelum kita mulai acara tersebut, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mana sudah kita membaca Maulidur Rasul dan diawali dengan suratul Fatihah, yang ini akan kami mintakan dipimpin oleh Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi. Fa'alifal yatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وجميع أهل البيت رسول الله وأنصار وأزهاره وصحابته والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ini kami mintakan kepada Ustadz Fitri Fakonur. Fa'alifal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan apa yang dibacakan ayat suci Al-Quran, semoga yang membaca, yang kita mendengarkan, mudah-mudahan mendapat rahmat dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk sambutan yang mewakili tokoh-tokoh masyarakat, kami mintakan kepada Bapak Dr. Andos Haji Ardiansah Sulaiman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para habaib, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Para guru-guru agama, terkhusus tamu yang datang dari Banjar, alhamdulillah. Sahibul hajat, Pak Guru Jali, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ulama. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini 22 Rabiul Awal kita masih diberi kesempatan Allah untuk hadir di dalamnya yang penuh dengan hikmah-hikmah terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad, terkait dengan sejarah Nabi Muhammad, terkait dengan kehidupan Nabi Muhammad, terkait dengan sifat, perilaku, kepribadian Nabi Muhammad yang oleh Allah diwajibkan bagi kita untuk menjadikan tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, selama Rabiul Awal ini banyak sekali para guru, para ustadz, para habib yang telah memberikan pencerahan kepada kita dan kita sering hadir di dalamnya. Mari kita mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, karena Bapak Ibu sekalian, tidak ada sosok manusia di dunia kecuali Nabi Muhammad yang oleh Allah sudah diberikan kepada kita, dan kita bersyukur hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umatnya, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam peringatan Maulid ini, mudah-mudahan kita bersama-sama Rasulullah di surganya nanti. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Korandos Haji Ardiansah Sulaiman yang telah menyampaikan sepatah dua kata. Saya pribadi sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuannya, sumbangannya ke tempat kami. Hanya kami bisa mendoakan pian, semoga apa yang pian niatkan, yang pian hajatkan, mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan urusan. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita masuk tausiah, mau'idhah, hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kami mintakan kepada yang mulia Al-Mukarram Kanda Ustadz Haji Barmawi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, tentunya ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat ulun lawan pian para habaib. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, serta bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Tidak henti-hentinya tentunya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmatnya jualah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga terlimpah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia pelaksana yang telah mengundang kami untuk melengkapi acara peringatan Maulid pada hari ini. Peringatan Maulid adalah suatu hal yang sudah terbiasa kita lakukan setiap datangnya bulan Maulid. Semoga dengan perayaan Maulid kita dapat memetik, mengambil ilmu pengetahuan yang terjadi di dalam perayaan Maulid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah adalah contoh teladan yang baik. Allah menyatakan untuk meniru, mengambil akhlak yang baik itu kemana kita? Pedomannya. Pedomannya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau melengkapi baik di dalam menjadi pemimpin atau beliau menjadi seorang pedagang atau beliau menjadi seorang yang bergaul dengan masyarakat. Siapa semua? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu perjalanan, kemudian pada saat itu para sahabat dengan Rasulullah akan melaksanakan pemasakan. Karena mungkin dalam perjalanan sudah waktu makan, maka di antara para sahabat tadi dia berkata,
aku tukang sembelih binatangnya. Yang lain berkata, aku yang menguliti kambingnya, mungkin kambing yang waktu itu ya. Aku tukang masak. Jadi bagaimana Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aku tukang cari kayunya. Jadi beliau tinggang rasa dengan para sahabat. Kalau di rumah beliau membantu dengan istrinya. Menjahit pakaian sendiri, menjahit sandal sendiri kalau putus. Pendek kata membantu memasak di dapur. Nah ini Rasulullah ketika bergaul dengan istri, bergaul dengan para sahabat. Bagaimana kita bisa meniru akhlak Rasulullah kalau tidak pernah mendengar ceritanya, tidak pernah membaca? Tentu kita harus mendengar atau membaca sejarah Rasulullah. Ada guru-guru. Rasulullah bersama para sahabat melewati dua buah majelis. Yang pertama beliau melewati majelis orang yang sedang berdoa, berzikir dan berdoa. Kemudian Rasulullah berkata, ini adalah sebuah majelis yang di sini orang berzikir dan berdoa. Jika Allah menghendaki mengabulkan, Allah kabulkan. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus berjalan bersama sahabat, melihat lagi sebuah majelis, yang mana di dalam majelis itu mengajarkan manusia hal-hal yang berkenan dengan agama. Maka Rasulullah SAW singgah di majelis tadi. Rasulullah singgah masuk ke dalam majelis tadi dan beliau mengatakan, ini adalah majelis, sebuah majelis yang mengajarkan kepada manusia tentang ajaran agama, akhlak-akhlak manusia. Aku diutus ke dunia ini, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah menjadi seorang guru. Nah, ini. Maka Rasulullah menghampiri majelis tadi. Artinya menandakan Rasulullah itu senang kepada majelis pengajian. Bukan tidak senang dengan zikir dan doa, tetapi lebih lagi Rasulullah menyenangi dengan majelis yang di situ dibacakan tentang hal agama. Karena kata Rasulullah, aku diutus ke dunia ini adalah untuk menjadi seorang guru. Kelebihan seorang guru dijelaskan di dalam hadis. Nanti apabila terjadi hari kiamat, maka orang-orang yang berjihad fisabilillah, orang-orang yang beribadah dan berjihad fisabilillah dipersilahkan masuk surga. Silahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalian masuk surga. Lalu berkata orang-orang alim, para ulama. Kata para ulama, ya Allah, mereka itu masuk surga adalah karena ilmu kami. Mereka itu masuk surga karena mendapatkan ilmu dari kami, lalu mereka beribadah dan berjihad, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa kami terdudi masuk surga? Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, keutamaan kepada para guru. Ujar Tuhan, isfa'u tusaffa'u. Berikan pertolongan. Berikan pertolongan kepada orang-orang yang belum masuk surga.
siapa yang menjadi muridnya, siapa yang pernah menolongnya, berikan syafaat. Niscaya kamu akan diberikan syafaat. Fayasba'una, maka mereka menolong, para guru tadi menolong, lalu akhirnya mereka masuk surga bersama-sama. Nah, ini adalah keutamaan menjadi seorang guru. Dia bisa memberikan syafaat. Di tempat kami, di Kabupaten Barabai, ulun bepender, mengerti jelas bahasa Banjar. Ujar bagian Kisra nih, Kisra. Tahu kan bagian Kisra, kalau Bapak tahu. Bagian Kisra nih, ini ada nih bantuan nih ya. Ulah proposal barang, secarik kertas barang, selembar kertas barang. Ulah proposal asal permohonan. Yakin gerang keluar jalulun. Bisa keluarkah? Aik gawayan jadi hulu. Aku ini kada Bapak jar Kisra hendak minta kiawakan kaina aja remunnya masuk surga, bubuhun pian mengiawina, kesini. Nah, ya tadi isba'u tusampau. Berikan pertolongan, kamu akan ditolong. Jadi Rabi Kisra, saya kira banyak menang mengiawakan lawan kami nah. Jadi nang bapangkat, gunakan pangkatnya untuk menolong agama. Yang berduit, gunakan duitnya untuk menolong agama. Supaya banyak nang mengiau, supaya banyak nang memanggil, nang membawai masuk surga. Karena nang menolong ini ditolong juga oleh nang ditolong. Iya di kiau tadi dipanggil. Oh fulan kesini, kita masuk jalan sini nah. Nah ini kelebihan orang yang menolong, kelebihan seorang guru. Seorang guru bisa memberikan syafaat. Orang yang membantu akan dipanggil oleh orang yang dibantunya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjuang di Makkah selama 13 tahun, beliau memperjuangkan umat manusia bagaimana sekira-kira manusia ini memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Bukan gampang Rasulullah menyiarkan agama Islam. Dimulai dengan secara sembunyi-sembunyi beliau menyiarkan Islam selama 3 tahun. Dari mulut ke mulut, berimanlah Siti Khadijah istri beliau. Berimanlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berimanlah Sayyidina Ali. Lewatnya Abu Bakar Siddiq, berimanlah Sayyidina Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain. Tapi apa tantangan beliau? Ketika menyiarkan agama Islam, beliau karena ini merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah itu dianggap mereka adalah agama yang baru, maka mendapat tantangan yang luar biasa. Siapa yang masuk Islam pada saat itu disakiti, disiksa. Seperti Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah tuannya. Bilal ini kan seorang hamba sahaya. Dibaringkan di tempat yang panas matahari yang luar biasa, kemudian diandaki, diletakkan batu di atasnya. Di atas badannya Bilal diandaki batu. Tapi apa yang dikatakan oleh Bilal? Bilal hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Artinya Allah esa, esa, yang esa, yang esa. Selalu ingat. Ammar bin Yasir dan lain sahabat, bahkan ada yang mati disiksa oleh para sahabat. Oleh siapa? Oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Tapi walaupun disiksa,
Orang-orang yang telah beriman tadi, tetap imannya semakin kuat. Dan semakin bertambah, bukan bertambah kurang. Tapi iman mereka tetap bertambah dan orangnya pun bertambah. Akhirnya, orang-orang kafir Quraisy ini sudah merasa kewalahan. Umat Islam semakin bertambah. Bagaimana caranya menghalang-halangi perjuangan Rasulullah SAW ini? Lalu akhirnya mereka berunding, bermusyawarah. Ada seorang tokoh Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ada juga yang membaca Atabah bin Rabi'ahnya kada berbaris. Tasar haja memberisi hendak Utbah, hendak Atabah. Nah, lalu si Utbah bin Rabi'ah tadi, ujar Utbah bin Rabi'ah, serahkan kepadaku. Nanti yang aku akan berbicara dengan Muhammad dengan menawarkan beberapa tawaran. Ujar bubuhunnya, ayo silakan. Datanglah Utbah bin Rabi'ah tadi lawan Nabi kita. Wahai anak-anakan yang ngaran sakampung, keluarga ham terus. Nah, jadi Utbah bin Rabi'ah ini memanggil Nabi kita, wahai ibna akhi, wahai anak saudaraku, artinya anak kemanakanku. Dengarkan, aku akan menawarkan kepadamu beberapa tawaran. Yang pertama, karena ujar Utbah bin Rabi'ah, engkau ini adalah membawa agama yang mana engkau telah menghinakan bapak-bapak kami, menganggap bodoh karena menyembah berhala, menganggap sesat kepada bapak-bapak kami, menganggap bodoh dengan akal-akal kami. Coba dengarkan beberapa perkataan. Ujar Rasulullah, silahkan, apa yang kamu sampaikan. Nah, maka Utbah bin Rabi'ah mulai menjelaskan. Yang pertama Utbah bin Rabi'ah, jika engkau menyiarkan agama Islam ini karena harta, karena ingin menjadi seorang yang kaya raya, kami akan mengumpulkan harta orang-orang kafir Quraisy sehingga engkau menjadi orang yang terkaya di Makkah ini. Yang kedua, jika engkau menghendaki menjadi seorang pemimpin, kami akan mengangkat engkau menjadi seorang pemimpin dan tidak akan kami putuskan dalam satu hal kecuali setelah bermusyawarah dengan engkau. Jika engkau ingin menjadi seorang raja, kami angkat engkau menjadi seorang raja. Jika engkau di dalam menyiarkan agama Islam ini karena kasurupan atau karena dianggap gila, kami akan mendatangkan seorang tabib, artinya seorang dukun yang akan mengobati engkau. Karena barangkali engkau tidak bisa mengobati sendiri. Kami yang akan mendatangkannya. Nah, ini beberapa tawaran. Ditawari harta, ditawari pemimpin, ditawari pangkat. Nah, tapi apa jawaban Rasulullah? Ujar Rasulullah, habiskah sudah yang engkau sampaikan, wahai Utbah bin Rabi'ah? Ujarnya, habis dah. Lalu mulailah Rasulullah menjawab. Baik, kata Rasul. Beliau membaca surah Fussilat dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Panjang ayatnya, ulun kada hafal juga, kada tahfiz bang. Nah, jadi panjang ayat tadi dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ternyata setelah dibacakan oleh Rasulullah,
Maka Utbah bin Rabi'ah menghentikan bacaan itu dengan menutup mulutnya Rasulullah SAW. Ditutupi mulutnya Rasulullah oleh Utbah bin Rabi'ah. Sehingga Rasulullah tidak bisa lagi membacanya, melanjutkannya. Karena ditutup untungnya. Nah, kemudian Utbah bin Rabi'ah ini sudah, Atabah bin Rabi'ah sudah kalah. Kada bisa berarti ini. Pulang. Imbah sampai ke rombongan orang kafir Quraisy. Kayak apa ujar bubuhan kafir Quraisy? Bagaimana hasilnya wahai Utbah? Berhasilkah engkau? Wah, ujar Utbah bin Rabi'ah. Aku hari ini mendengar suatu perkataan. Bukan syair. Bukan mantra-mantra. Kahana. Bukan sihir. Maka aku mengharapkan kepada kalian, ikutilah Nabi Muhammad. Ikutilah Muhammad. Nah, disuruh oleh Utbah bin Rabi'ah malah mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa jawaban orang kafir Quraisy? Engkau telah kena sihirnya Nabi Muhammad. Nah, dipadahkan sihir Nabi kita. Padahal bacaan yang dibaca oleh Rasul itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kali kedua. Kayaknya aja pulang, jangan berpikir yang lain. Kayak apa kalau kayak ini caranya pulang? Kita datangi Muhammad, lalu kita tawarkan. Bagaimana kalau kita menyembah gantian? Hari ini kita menyembahnya Tuhannya Nabi Muhammad selama seminggu umpamanya. Minggu depan Muhammad harus mengikuti menyembah Tuhan kita. Akor berangkat lalu menawarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ujar bubuhan kafir Quraisy, wahai Muhammad, kayak ini aja pulang nah kita bergantian menyembah seminggu umpamanya. Menyembah Tuhan kami, karena seminggunya kami menyembah Tuhan ikam. Kayak apa? Oh, turun ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakan oleh Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nang apa nang ikam sembah, aku tidak akan menyembah. Dan apa yang aku sembah, ikam kada usah jual nyembah. Pokoknya kita masing-masing lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kada berhasil. Ini membaca qul ya ayyuhal kafirun ini ulun kan ingat lagi mau urut tuh. Belum ulun baca qul ya ayyuhal kafirun arti kan ingat lagi. Tapi bila membaca qul ya ayyuhal kafirun ingat ada sebuah kisah nih. Kisah dalam kitab. Jadi orang ini seorang qari kisahnya nih, seorang qari menjadi imam. Maghrib ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun tabuli-bulik qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la a'budu ma ta'budun kada awam lakum makan padanya jangan sampai lakum dinukum waliyadin habisan tapi kada hawa mau menuntungakan ujar nang di belakang nih kayak ini kah seorang qari jadi imam kuliah aja kada hafal ayo kada kawai ngar kada ingat. Nah, Isa, sembahyang Isa, nang memprotes tadi jadi imam. Nang memprotes tadi jadi imamnya. Sembahyang Isa. Pas membaca Fatihah kada hafal. Labihan pada qul ya ayyuhal kafirun.
Kalau tadi kuliah ayyuhal kafirun surah aja nak ada apa boleh aja langsung rokok. Lakum dinukum waliyadin atau kuliah ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abidun ma abud wala ana abidu ma abatum wala antum abidun. Tabalik-balik Allahu Akbar boleh sah sembayangnya. Tapi kalau Fatihah kada tuntung kayak apa ini? Kada sah. Kada sah. Kita tinggal Fatihah kecuali orang masbuk boleh kada baca Fatihah. Nah ini. Nah itulah. Kita jangan menyebut kejelekan orang. Rasa ujub di dalam hati. Sedikit ya tadi protes sedikit aja. Ini orang hari di dalam hatinya nih. Kuliah aja kada hafal. Sekali seorang jadi imam pas Fatihah kada hafal. Nah ini tabulik. Hati-hati Bu. Kita menyebut kejelekan orang. Akan kembali kepada diri kita. Tadi memprotes orang, kuliah kada hafal. Sekali seorang Fatihah kada hafal. Lebih lagi. Kalau jadi imam, hati-hati nih kalau niat tahfiz sekalipun. Ada di tempat kami itu sembahyang subuh. Sembahyang subuh baca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai saparu Yasin, rokok itu dan masih sempurna. Sekalinya sampai rakaat kedua, Fatihah kedengat baca, langsung nyambung surah Yasin tadi aja. Nah, karena ini kayak model ayat sejadah kalau hari malam subuh Jumat. Ini bahayanya membaca surah nang panjang sehingga kedengat. Sudah siang mentelepon ulun betakon. Sudah siang nih. Tadi aja kami sembahyang subuh, mbah itu imamnya membaca surah Yasin, surah kedua, ayat rakaat kedua kada ingat membaca Fatihah kayak apa ya? Kayak apa ya sembahyang kami? Julun kada sah dan Fatihahnya kada dibaca, kada sah. Kayak apa dia udah siang nenek? Bahasa emang kada julun. Bahasa emang kada. Nah. Coba bayangkan cerita daripada Rasulullah tadi. Bermacam-macam tawaran. Tapi perjuangan Rasulullah bukan untuk mencapai harta. Bukan untuk mencapai tahta. Dan bukan untuk mencapai keduniaan. Beliau benar-benar ikhlas memperjuangkan agar manusia memiliki akhlak yang baik. Rasulullah ketika hijrah ke Taif, mungkin pian tahu kisahnya. Sampai ke Taif dilempari dengan batu, bukan ditolong. Padahal maksud hati inta tolong dengan orang-orang Taif. Tapi ternyata sampai ke Taif dilempari oleh orang-orang di Taif dengan batu. Sampai Rasulullah berdarah. Nah, maka pada saat itu gunung bertawar. Ujar gunung, wahai Muhammad, bagaimana umat ini? Apakah kami binasakan atau bagaimana? Angin menawarkan, bagaimana orang Taif ini? Apakah kami terbangkan mereka? Rumah-rumah mereka kami terbangkan. Ujar Rasulullah, jangan. Aku kada, artinya amunnya kada beriman, bubuhunnya ini anak cucunya barang nang beriman. Karena mereka adalah satu kaum yang tidak mengerti. Innahum la ya'lamun. Dimaafkan oleh Rasulullah. Jadi akhlak itu banyak. Rasulullah yang sudah memiliki akhlak yang baik masih juga berdoa. Allahumma hassan takhalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau baguskan kejadianku, baikkan akhlakku. Pada Rasulullah orang yang baik sudah. Rasulullah orang yang harum badannya. Apabila beliau melewat di oleh satu jalan, pinando para sahabat. Ini bekas Rasulullah nih yang lewat. Karena harumnya Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap menyukai minyak harum. Menyukai berminyak harum. Nah, makanya kalau kita membaca sejarah akhlak budi pekerti Rasulullah itu tidak satu
Tidak cukup satu majelis, dua majelis, satu kali, dua kali, memerlukan waktu yang panjang. Memerlukan waktu yang panjang. Dengan kita mengetahui sejarah Rasulullah, perjuangan Rasulullah, budi pekerti Rasulullah. Nah, disitulah kita bisa meniru itu. Sekalipun tidak sempurna. Sekalipun tidak sempurna seperti Rasulullah, karena yang memiliki akhlak yang sempurna itu hanya Rasulullah. Kalau kita ini meniru-niru, ya mudah-mudahan baik, walaupun tidak sempurna seperti Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian damai pada waktu tahun ke-6 Hijriah. Artinya pada tahun ke-6 Hijriah. Itu di dalam sejarah tercatat peperangan demi peperangan, perang Badar, perang Uhud, dan beberapa peperangan yang lainnya. Akhirnya antara orang kafir menghendaki untuk mengadakan perjanjian damai. Artinya apa? Gencatan senjata. Nah. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah itu Rasulullah berjanji damai dengan para sahabat, dan para sahabat juga mengikutinya. Orang-orang kafir kada boleh ada peperangan pada waktu itu. Maka di saat Rasulullah mengadakan perjanjian damai itu, beliau mengirim surat-surat kemana? Kepada penguasa-penguasa. Dikirim seden ke luar negeri, surat mengajak Islam. Seperti kepada Presiden Mesir, Muqawqis, pemimpin Mesir yang disebut dengan Muqawqis, menyambut baik dengan suratnya Rasulullah dan mengirim seorang hamba sahaya yang disebut dengan Mariyatul Qibtiyah, dan di situ beliau melahirkan seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Mengirim surat kepada Raja Najasyi, maka Raja Najasyi menyambut surat itu dengan baik dan memeluk Islam. Mengirim surat kepada Raja Heraklius di negeri Syam. Bagaimana di Raja Heraklius menyambut baik dengan surat itu. Dan panjang sejarah. Ada juga yang lain dikirimi surat seperti Raja Kaisar Rom. Begitu surat Rasulullah datang, tanpa dibaca surat Rasulullah tadi, maka dirobek-robek surat tadi. Dirobek-robek suratnya Rasulullah tanpa dibaca. Setelah utusan Rasulullah sampai ke Madinah, dihabarkan oleh orang yang menyampaikan surat tadi. Bagaimana kata Rasul? Surat engkau wahai Rasul tidak dibaca dan malah dirobek-robek oleh mereka. Apa jawaban Rasulullah? Mazzaqallahu mulkahu. Mudah-mudahan Allah merobek-robek kerajaannya. Nah benar. Pada zaman pemerintahan Umar, pemerintahan Sayyidina Umar di dalam tarikh Umar, nah maka kerujaannya runtuh karena ketulahan lawan Rasulullah. Kalau Raja Heraklius ini kada merobek, tapi beliau mengadakan penelitian. Bagaimana orang yang mengirim surat ini? Waktu itu Abu Sufyan. Abu Sufyan ini sebelum masuk Islam, Abu Sufyan ini sudah patah Mekah. Artinya sudah tahun ke-8 Hijriah. Itu baru masuk Islam. Abu Sufyan pada waktu itu rombongan dagang sebanyak kurang lebih 30 orang. Lalu Raja Heraklius mendengar bahwa di negeri Syam ini ada rombongan Arab Quraisy yang sedang berdagang karena pekerjaan mereka dagang.
Maka Raja Heraklius ingin menanyakan. Barangkali ada yang tahu kisahnya tentang orang yang mengirim surat kepadanya. Maka diundanglah Abu Sufyan oleh Raja Heraklius ke istana. Setelah disampai di istana, lalu rombongan Abu Sufyan berduduk di tempat rombongannya Abu Sufyan. Jadi ibarat orang main bal itu di mana rombongan kita di situ duduk. Saya kira bila gol nyuraki kena. Ada ini tujuannya bila Abu Sufyan berdusta nang di belakang dimedahkan. Dusta hujan nang di belakang. Bila benar. Maka mulailah kisahnya Raja Heraklius ini menanyakan. Beliau adalah seorang beragama Kristen Nasrani. Yang pertama, ujar Raja Heraklius, on Abu Sufyan, bagaimana soal keturunannya? Ujar Abu Sufyan, keturunannya adalah orang-orang yang terhormat dan orang-orang yang baik keturunannya. Jadi, padahal Abu Sufyan ini adalah musuh, tapi tidak mampu berdusta. Padahal musuh lawan Nabi kita ini kadang mampu berdusta. Karena kebaikan, memang kebaikan akhlak Nabi. Sejak sebelum jadi Nabi, sejak kecil sampai beliau dewasa. Sampai menyampaikan risalah. Memiliki akhlak yang baik. Sampai bergelar Al-Amin. Nah ini. Yang kedua. Adakah orang yang mengaku sebelum orang ini nang mengaku jadi nabi? Ujar Abu Sufyan, kededa. Ini pertama orang mengaku jadi nabi setelah Nabi Isa. Karena Nabi kita itu lahir tahun 571 Masehi. Nah, hitung aja sampai jaraknya Rasulullah menjadi seorang nabi. Yang ketiga, adakah pernah dia berdusta? Karena biasa aja Abu Sufyan. Bahkan dia bergelar Al-Amin. Yang keempat, apakah dia keturunan raja-raja? Bukan. Orang-orang biasa, tapi beliau orang-orang terhormat. Seperti dari kakek beliau. Karena nasab beliau bersambung kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kemudian yang kelima, apakah pengikutnya itu selalu apakah pengikutnya orang-orang mulia, orang-orang kaya, atau orang-orang lemah? Ujar Abu Sufyan, nang mau umpatinya tuh orang-orang lemah, hamba-hamba saya, dan orang-orang fakir miskin, nang umpat Nabi kita. Yang keenam, ini 10 pertanyaan. 10 pertanyaan Abu Sufyan tidak bisa berdusta. Padahal ini musuh berat lawan Rasulullah. Abu Sufyan. Kayak perang Uhud kejamnya. Bininya Abu Sufyan. Di perang Uhud sampai memarina Rasulullah Sayyidina Hamzah. Kalau kita umrah biasanya dibawa ke Uhud. Di situ ada Sayyidus Syuhada. Yaitu paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Dibunuh oleh mereka. Dibelah perutnya dan diambil hatinya. Hati daripada Sayyidina Hamzah lalu dimakan oleh seorang perempuan yang sangat cudas ini, ialah si bininya Abu Sufyan. Nah, dimakannya, dikunyahnya, tapi tidak bisa menelan karena kemuliaan hatinya Sayyidina Hamzah. Kada bisa menangguk. Padahal nak dimakannya. Yang keenam, apakah pengikutnya selalu bertambah atau berkurang? Ujar Abu Sufyan, bertambah terus. Kayak Pak Haja sudah disiksa, ditangati. Tapi senantiasa pengikut Nabi kita ini adalah senantiasa bertambah. Adakah nang murtad? Imbah masuk Islam lalu murtad. Ujar Abu Sufyan, kededa, malah semakin kuat. Begitu dia masuk Islam, kuat. Yang kedelapan, apakah dia mengadakan perjanjian?
Iya, kami sedang berjanji perjanjian damai hari ini. Apakah dia pernah berkhianat? Berkhianatkah dia? Kada tahu. Karena biasanya dia kalau berjanji pasti tidak akan khianat. Sekarang kami sedang berjanji, ujar Abu Sufyan. Yang ke-9, apakah kalian berperang? Ujar Abu Sufyan, kami selalu berperang. Lalu dalam peperangan itu, apakah siapa yang menang, siapa yang kalah? Ujar Abu Sufyan, bergantian. Terkadang kami yang menang, terkadang kelompok Muhammad yang menang. Padahal sekaliannya yang menang. Kalau menurut sejarah, peperangan itu hanya 2 kali yang kalah taktik aja. Yang pertama adalah perang Uhud, yang kedua adalah perang Hunain. Kalau perang Uhud, ya karena terpengaruh dunia. Kalau perang Hunain, karena ujub banyaknya orang pengikut Islam. Artinya di antara sahabat Nabi itu ada yang, wah kada mungkin kalah ini, manusianya banyak. Sekalinya orang sekali memanah, 5 nang keluar panah. Dia ibarat itu orang ahli panah. Terkurung di dalam Hunain, di dalam satu tempat. Sekali mereka menarik panah, 3 nang keluar, 5 nang keluar. Kada kesanggaan, di situ kalah. Padahal tadinya mereka memang merasa ujub, artinya kada mungkin kalah orang yang banyak nih. Nah ini. Jadi yang ke-10, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Ujar Abu Sufyan, dia menyuruh kami menyembah Allah, menyuruh sembahyang, menyuruh menghubungkan tali silaturahmi, menunaikan amanah, dan banyak perintah-perintah kebaikan yang disuruh oleh Nabi Muhammad. Oh, ujar Raja Heraklius, kalau kayak ini, berarti ini adalah seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Aku yakin, di tempat aku berdiri ini, dia akan menguasai nanti. Aku yakin, dia akan menguasai tempat aku berdiri ini. Lalu pengikut orang-orang Kristen kesannya ribut, bersorak. Ujar Abu Sufyan, aku kada tahu lagi apa yang dipandir oleh mereka. Mereka marah dengan Raja Heraklius. Lalu kami dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, lalu Raja Heraklius memanggil kembali dengan masyarakatnya. Dan ternyata waktu itu Raja Heraklius tidak memeluk agama Islam. Waktu itu, wallahu alam, selanjutnya ulun kada tahu lagi, kada pernah membaca sejarahnya. Nah, ini seorang musuh tidak sanggup berdusta karena kebaikan akhlak Nabi. Karena kejujuran dan sebagainya, akhlak dapat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, akhlak yang baik akan mengangkat seorang hamba yang walaupun dia sedikit amalnya, sedikit ilmunya, tapi dia baik akhlaknya, maka dia akan menempati surga yang paling tinggi. Ada diciptakan dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, si Fulanah, berarti seorang perempuan nih. Berarti seorang perempuan. Tidak disebutkan namanya. Wahai Rasulullah, seorang Fulanah ini kalau di siang hari dia puasa, kalau di malam hari dia ibadah. Tapi kalau mulutnya tidak terjaga, selalu menggonjeng, membicarakan jiran tetangganya. Bagaimana itu wahai Rasul? Hiya min ahli nar, kata Rasul. Dia adalah ahli neraka. Dia ahli neraka. Nah ini. Nah ini akhlak. Jadi akhlak yang tinggi, budi pekerti yang tinggi akan mengangkat derajat seseorang sepaling tinggi derajat di dalam surga. Tetapi akhlak yang bejat, akhlak yang tercela akan menjadikan manusia serendah-rendahnya dan akan menempati neraka yang paling di bawah. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu marilah dalam kesempatan ini kita banyak-banyak mendengar majelis taklim, pengajian. Mudah-mudahan artinya dengan demikian kita menjadi orang yang baik, akhlak yang baik. Nah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Ulun mohon maaf, Bapak Ardian Sahilham, kalau tersalah, mohon maaf, Pak Habib. Kalau ada tersalah bicara dan sebagainya atau salah mengandak,
susunan kata dan sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tentunya senantiasa memohon syafaat daripada Rasulullah, syafaat daripada para habaib, syafaat dari para guru-guru. Nah, ini setelah biasanya syafaat itu yang dijelaskan dalam kitab sesudah syafaatul uzma. Sayyidina Umar ketika terjadi kemarau panjang, Sayyidina Umar terjadi kemarau panjang, lalu beliau melaksanakan salat istisqa. Kemudian beliau membaca paman Nabi masih hidup yang bernama Sayyidina Abbas. Nah, lalu dibawa oleh Sayyidina Umar, lalu berdoa bertawasul, ya Allah ya Rabbi, kata Sayyidina Abbas. Kata Sayyidina Umar, kami membawa pamannya Rasulullah yang bernama Sayyidina Abbas. Tolong hujani kami. Sayyidina Abbas kan berdoa, yang berdoa Sayyidina Umar. Yang berdoa Sayyidina Umar. Tidak ada awan, hari yang sangat panas, pulang langsung dihujani. Nah ini, mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib, kita ditolong, diberikan syafaat oleh para baru nanti. Kiau kami para habib lainnya sudah masuk surga tadahulu pian. Sini seperti orang-orang yang kaya akan dipanggil oleh para habaib, para guru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Kanda Haji Ahmad Barmawi yang telah menyampaikan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga kita bisa insyaallah menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita tutup doa, kami mintakan kepada Al-Habib Ahmad Sofyan bin Hashim Al-Idrus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari sejenak kita hudurkan hati kita. Kita hadirkan semua niat dan nawaitu kita masing-masing. Insya Allah tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali sudah dicatat semua di Lauhul Mahfuz. Doa-doa yang kita inginkan dikabulkan Allah. Wabil khusus ayahanda saya, kanda saya, Pak Jadian. Mudah-mudahan apa menjadi nawaitunya bisa dikabulkan oleh Allah untuk melanjutkan dan mentuntaskan Kutai Timur. Amin. Ala haza bin niyati bil kabul wa tamami kullasul dahiran wa batinan. Ala haza bin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'maika mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultani subhanaka la nusi anta kama asnaita ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu iza radita bakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina fil waqti fil nabiyyin. Allahumma salli ala سيدنا محمد وعلى سيدنا المرسلين بالملائكة المدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا رسالة عن كل أصحابة رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتمتلئ بها الصوب والمسوب والمرسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقدر يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بسل خيرا وابدا برحمتك يا ارحم الراحمين ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah. Alhamdulillah kau kumpulkan kami di hari ini ya Allah. Turunkanlah rahmat dan berkah-Mu kepada kami ya Allah. Kabulkan semua hajat dan keinginan kami ya Allah. Kumpulkanlah kami semua dalam surga-Mu kelak di hari kiamat kelak ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan keberkahan datangnya guru-guru dari Banjar
Banjar ya Allah, menjadikan sebab turunnya rahmat di tempat kami ya Allah. Dengan datangnya pejabat-pejabat kami yang mulia ya Allah, Engkau jadikan kampung kami penuh dengan rahmat dan berkah. Jauhkan bala dan musibah, jauhkan bala dan musibah ya Allah. Gantilah dengan cahaya nur Nabi Muhammad dalam lingkungan kami, hati kami, dada kami ya Allah, dengan keberkahan Rasulullah Muhammad SAW. Jadikanlah keberkahan pertemuan hari ini ya Allah, menjadikan sebab Kau kabulkan semua hajat kami ya Allah. Silaturahmi kami hari ini ya Allah, panjangkan umur kami untuk iman, kayakan kami untuk iman. Jadikanlah kami selalu di jalannya Nabi Muhammad SAW. Ingatkanlah kami tatkala kami lupa ya Rabb, ingatkanlah kami tatkala kami lupa ya Allah, dan berilah hidayah selalu kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami ya Allah. Jadikanlah keturunan yang saleh dan salehah. Allahumma ya Allah, jadikanlah Kutai Timur menjadikan Thaiban rahmatil haramin, dan Kabupaten Kutai Timur yang menjadikan aman ya Allah, menjadikan kebaikan ya Allah, turunnya rahmat dan selalu perlindungan darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berkahkanlah maulid Nabi ini ya Allah, majlis talim An-Nur ini ya Allah, di bawah pimpinan Guru Jali ya Allah. Panjangkan umurnya beliau, sehatkan badannya ya Allah, juga seluruh keluarganya serta anggota-anggotanya, perbaiki semuanya ya Allah. Majlis talim yang ada di Bengalon, rahmati ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahim ya Allah. Berkahkanlah tempat ini, berkahnya Habib Husain Sekuro, berkat Habib Ali Pulau Rinding, berkat ya Allah Habib Abdullah Lembu Tutung, berkat Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Tuhan bin Tampiranoto Tenggarong, berkat Habib Hasim Musyai ya Allah, ya Arhamar Rahim, berkat wali-walimu ya Allah Arhamar Rahimin. Allahumma inni adatu la ilaha illallah wa likulli hammi agami masya Allah wa likulli ni'matil alhamdulillah asidatina syukurillah zambina astaghfirullah ujubatin subhanallah musibatin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dikira masyati wala hawla wala quwwata illa billazim. Allahumma fatah alaina bal khair wa babal barakati wa babal nikmati wa babal rizki wa babal syihati wa babal kuwati wa babal afiyati wa babal salamati wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i Kutai Timur, Allahumma afina min kulli bala'i Kaltim, Allahumma afina min kulli bala'i ya Allah Indonesia amah birahmatika ya rahman rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya razak birahmatika ya arhamar rahimin. Wa fana ya karim wa fana ya rahim wa fana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad nabiyil ummi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bikabulil hajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alhamdu ya bismillahir shiratal mustaqim shiratal ladzina ya, sebelum saya tutup, saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih para tetamu, habaib, para guru-guru. Seandainya ada dapat kejanggalan, kesalahan di acara pada siang hari ini, sekali lagi kami banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Semoga dengan kehadiran kita, berkumpulnya kita di sini, semoga mendapat keberkahan dan semoga kita mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun akhiri dengan mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin.